Good morning, everybody. Sparrows. These seemingly ordinary birds are ubiquitous in our cities and towns, yet they possess a remarkable capacity to spark joy, inspire creativity. They have been symbols of resilience, hope, and community. This exhibition presents a unique collection of paintings dedicated entirely to sparrows. We celebrate the small but mighty sparrow through the lenses of art. These seemingly ordinary birds, fitting about in our daily lives, have long captivated artists and inspired countless works. The paintings around you capture the essence of the sparrow in all its forms, from the delicate details of their feathers to the spark of life in their eyes. These artwork showcase the beauty and resilience of these tiny creatures. Each artwork offers a fresh perspective on these familiar birds. We will see them fitting through cityscapes, perched on windowsills, or bathing in puddles after a summer rain. As you explore the exhibition, let the artworks transport you to the world where sparrows take center stage. Whether captured in realistic details or depicted in a more whimsical style, these artwork offer a unique perspective on the familiar. Ladies and gentlemen, esteemed guests and the art lovers here, our much anticipated Chilipili Kalarava is about to take flight. But let us extend a warm welcome to our esteemed chief guests. Kindly applaud. Thank you. We are privileged to have a distinguished group of chief guests gracing this occasion, and their presence makes it more auspicious. Welcome, everybody. Now, as we prepare to officially inaugurate this exhibition, let us begin with a traditional symbol of auspicious beginnings, the lighting of the lamps. I now request the chief guest to please lit the auspicious lamp. Om. Om. Shubham bhavati कल्याणी दृढारोग्यप्रदायिनी ममाभीष्टप्रदे देवी दीपर्ज्योति नमोस्तुते प्रातर्ज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोस्तुते ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुज्योतिर्नमोस्तुते प्रातर्दीपं नमोस्तुते असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति
Thank you, sir. With the lighting of this lamp, we symbolically illuminate this exhibition and embark on the journey of artistic discovery. May the light of creativity and appreciation of nature guide us through this beautiful collection of sparrow paintings. Thank you, sir. Please be. ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವರು ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು, ಹಲವಾರು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶಾರದಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಅಭಯದಂ ಖಲು ಭಕ್ತಶೋಕದಾವಾನಲಂ ಗಣವಿಭುಹವರ ಕುಂಜರಾಸ್ಯಂ ಶ್ರೀಗಜಾನನಂ ನಮಾಮಿ. ಸಾಮೇ ವಸತು ಜಿಹ್ವಾಯಾಂ ವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣಿ ವಿರಿಂಚಿ ವಲ್ಲಭದೇವಿ ಸರ್ವಶುಕ್ಲಾ ಸರಸ್ವತಿ ಸರಸ್ವತಿ ನಮಾಮಿ. ಸಿದ್ಧಿ ಗಣಪತಿಗೆ ರವಿಕೋಟಿ ತೇಜನಿಗೆ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕಗೆ ವಿಶ್ವನಾಯಕಗೆ ಪ್ರಥಮಾಂಜಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ. ಸಿದ್ಧಿ ಗಣಪತಿಗೆ ರವಿಕೋಟಿ ತೇಜನಿಗೆ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕಗೆ ವಿಶ್ವನಾಯಕಗೆ ಪ್ರಥಮಾಂಜಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ. ಸಂಗೀತ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾರದಿಗೆ ನಾದರಂಜಿನಿಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ನಾದಾಂಜಲಿ ಸ್ವರನಾದಾಂಜಲಿ ನಾದಾಂಜಲಿ ಸ್ವರನಾದಾಂಜಲಿ. ಕಲೆಯೇ ಉಸಿರಾದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲಾಮಹಿಮರಿಗೆ ಕಲಾಗ್ನಿಗಳಿಗೆ ಕಲಾರಸಿಕರಿಗೆ ಕಲಾಂಜಲಿ ಶುಭ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ. ಸಿದ್ಧಿ ಗಣಪತಿಗೆ ರವಿಕೋಟಿ ತೇಜನಿಗೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕಗೆ ವಿಶ್ವನಾಯಕಗೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ. Thank you, Sharda ma'am. I now invite Mrs. Kirtana, an English teacher at the BMS Women's College and who has a Vidvat in Bharatanatyam, to welcome the chief guests. Good morning. As we have gathered here today to witness the art exhibition of Srimati K.N. Mahalakshmi, I take pleasure in welcoming everyone. I would like to eagerly welcome our chief guest, CA Dr. Vishnu Bharat Alampalli, President, APS Educational Trust. Thank you, sir, for gracing this occasion despite your busy schedule.
I would like to ardently welcome our next chief guest, Professor A. Prakash, Honorable Secretary, APS Educational Trust. We are blessed to have you here on this occasion, sir. I extend a warm welcome to Shri Ganesh Dodmani, a renowned abstract artist. Thank you, sir, for being a part of this exhibition. Further, I heartily welcome KG Sampath Kumar, senior artist. Thank you for being amongst us, sir. I cordially welcome Shri KG Lingadevaru, senior artist, who is joyously sharing this occasion with us. Last but not the least, I welcome the audience for making this occasion a celebration. Thank you. Thank you, Mrs. Kirtana. Now it is time for us to know our chief guests. Let me briefly introduce you to all the esteemed guests who are present here. I now request my friend Mrs. Gayatri to do the honors. ಇಂದಿನ ಈ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಕುಂಚವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವರ ಮೂಲ ಗುರುಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂದಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯನೇ. ಆ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ನನ್ನ ಸುಕೃತ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಯುತರು KG ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್. ಇವರು 1959ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ KM ಗಂಗಾಧರಾಚಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಇವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ಸ್ಥಳ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಇವರು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೊವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವೋದಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆರ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆರ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಇವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ವಿಗ್ರಹಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆಕೃತಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿತ್ರಗಳ ರಚನೆ, ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ರಚನೆ ಇವರ ಇನ್ನಿತರ ಹವ್ಯಾಸಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸತ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Audience, I think we need to give them a big round of applause. Thank you, sir. It is your teachings that has made her exhibit her talent today. I know that she owes you a lot, and this would be a small token from her side. We are indeed honored to have amidst us the Honorable President of Acharya Pathashala Educational Trust, CA Dr. Vishnu Bharat. He is an award-winning chartered accountant by profession, and he is currently practicing senior chartered accountant from the past 50 years. He is the president of the APS Educational Trust, executive president of the Karnataka Federation of UN UNESCO. He is the chairman of various reputed institutions, and apart from these, he is
shouldered up the roles of the secretary, trustee, member in many esteemed organizations. During his professional journey, he has been an income tax practice for the 50 years. He has been the principal statutory auditor for the then Vaishya Bank and many more. His contributions has not been unrecognized. He has been the recipient of Honorable Doctorate for Social Service and Contribution to Society received from the Mangalore University in 2009. He has authored more than 50 books and he is a motivational speaker too. Welcome, sir. We are indeed honored to have you here. The next eminent person here is Ganesh P. Dodamani. Born in 1974, an artist, an Indian abstract painter, showed interest in drawing at an early age, focusing mainly on the figurative form and also on the heritage of India. Over the years, he has drifted towards abstraction and used a technique to enhance the bright and solid colors of canvas. Sir is a recipient of Karnataka Lalita Kala Academy Award of Karnataka and Varnakala Siri Award as well. Thank you for your presence, sir. We are indeed honored to have you here. The next amidst us is Mr. A. Prakash, Honorable General Secretary of APS Educational Trust, a retail professor in the BMS Engineering College, Governing Council member in Dayananda Anglo-Vedic Public School, a life member in Makkalakota, Indian Society for Technical Education, and the son of the founder, Professor Dr. Anantachar. Welcome, sir. We are honored to have you here. ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗಳು ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ KG ಲಿಂಗದೇವರು. ಇವರು ಕಲಾಮಂದಿರ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ GD ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 6ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬಯಿಯ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಇವರು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ 1983-85ರಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ದೊರೆತಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ವನಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2022 ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೂಲಕ ದೊರೆತಿದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಕುಂಚ ಕಲಾನಿಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಆರ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ 2017ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಮೈಸೂರು ಕಲಾಮೇಳ ಅವಾರ್ಡ್ 2004ರಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ 2004 ಮತ್ತು 2005ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ CA ವಿಷ್ಣು ಭರತ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ನೋಡಿರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋವಂಥ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು. ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಏನೋ. ಆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ನು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೊರತೆಗಳು ಬರ್ತಾಯಿವೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗೋಯ್ತೋ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿನ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿನ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಬರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ನನಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಯೂಶುವಲ್. ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ತಾನೇ ಬರೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, national awards. You become like Raja Ravi Verma. So I wish that you also become like that. ನೀವು ಹಿಂದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರು, ರಾಜ ರವಿ ವರ್ಮ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಇದರಲ್ಲಿರೋರು ಕೂಡ ಆ ಕಲೆ ಇದ್ದಿತ್ತಂತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. I wish you all the best and I thank your guru and ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಆರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, APS ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು 2 months ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೂ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೂ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಡೇ ಆಗಿರೋದಂದರೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ರು, ನೆನ್ನೆ ಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸು, ಅಕ್ರೋಲಿಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗು ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಗದೇವರು ಹೇಳಿದರು ಭಾಳ ಸುಲಭ, ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗೋದು ಬೇಗ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬೆಸ್ಟು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಇಟ್ಸ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಡ್ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈತರದು ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 5G 3G ಆ್ಯಂಡ್ 4G ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ, ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಆಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆದು ನನಗೇನು ಅಷ್ಟು ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇದ್ರ ನಾನು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಥವಾ ಸಂಡೇ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇಡಿ 2 days. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾರು ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದು ಪಾಠನೂ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿಂದ ಕೂತಿರೋದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೋಗಿದ್ದು 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕಾಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರವಾದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದಂತಹ KG ಲಿಂಗದೇವರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ. KGRD ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ
ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಿರೋದು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೆಲವರು ಗೆಸ್ಟನ್ನು ಕರೆಸಿದಾಗ ತುಂಬ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಗ್ಯಾಲ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ, ಜನ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆಗಳ್ನ ಕೂಡ ಅಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ದೂರ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಒಂದು 60 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು BL ಶಂಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಾರ್ತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಬರೀ MG ರೋಡು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾವಿಲಿ ರೋಡು ಆ ಸರೌಂಡಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಇದು ಇನ್ಫೋಸಿಸು ಇಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಔಟರ್ ಸ್ಕರ್ಟಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಗ್ಯಾಲರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಶೋಗಳಾಗಿದೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ನಾನು ಒಂದು ಶೋಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಗ್ಯಾಲರಿನಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ APS ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನನಗೂ APSಗೂ ತುಂಬ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದು APS ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ. ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ APSನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಗಮನ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದರಂತೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ದೊಡ್ಡಮನಿಯವರು ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಶೋಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ಶೋ ನಾವು ವರ್ಣ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು KN ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 13 ಶೋ ಮಾಡಿದ್ವು. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಶೋಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣೇಶ್ ದೊಡ್ಡಮನಿಯವರು, ಆ ಗಣೇಶ್ ದೊಡ್ಡಮನಿಯವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಯಾರನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದಾಗ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಗಣೇಶ್ ದೊಡ್ಡಮನಿನೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಲಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ರೀಸನ್ನು ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2000 ರೂಪೀಸ್ 20,000 ರೂಪೀಸ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಆಗೋದು ಕೆಲವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ನಿಲ್ಲೋದು ಉಂಟು. ಆದರೆ ನಾನು ಗಣೇಶ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವ್ರ ಮಿಸಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೊಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 5 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ ವರ್ಷ 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಈ ವರ್ಷ 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕರೆದು ನಾವು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಅವರ ಕಲಾ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಲಿಂಗದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರಂತಹ ಕಲಾವಿದೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರ ಮೊದಲ ಗುರು, ಕಲಾಗುರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನನಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನೋಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಆಕೆ ಕಲಿದಿದ್ದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಲ್ತ್ರೂ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ನನ್ನವೆಲ್ಲ ಬರೀ ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಇಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆದಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ APS ಸಂಸ್ಥೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವರವ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಡಿ. ಕಲೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅಂಥದ್ದು ಸೌತಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ got big halls, so we will give all the facilities and see that they will have exhibition. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರವಾದಂತಹ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಬಂತು, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಅವರ ಗೆಸ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮೇಡಮ್ ವರ್ಕನ್ನು ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. 1-2 ಚಿತ್ರಸಂತೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಲ್ ಒಳಗೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸೊ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಶೋ ಮಾಡಿರಿ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಹೇಳೋರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪು ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಶಾಕ್ ಆದೆ. ಆರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ದು ಒಂದು ಮಿರರ್. ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಏನೋ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದಾರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೋ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ವರ್ಕ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್. ನನಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು 10-15 ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಆರ್ಟ್. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಂದರೆ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರು, ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡೋರು. ಅವರು ಆರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಬದುಕಬೇಕು, ಆರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ವರ್ಕೇ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪು ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಕಿಲ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಆರ್ಟನ್ನು ಸ್ಕಿಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹೀ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ನಾನು ನೋಟನ್ನು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ $1 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ನೋಡಿದರೆ ಓ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಸೇಮ್ ನೋಟ್. ಸೊ ಆರ್ಟ್ ಎದುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈವೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸೇಲ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ಏನೋ ನೋಡೋಣ ಏನಾರ ಆಗತ್ತೇನೋ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ತರಕಾರಿ ಅದು ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಚೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಓ ಗುಡ್, ಒಂದು $20 $10 ಥರ, ಒಂದು $20 ಥರ ಮಾಡಿ ಓ ನಾನು $20 ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, $20 ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, $500 ಮಾಡೋಣ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅವ್ರು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು, 500 ಮಾಡಿದರು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಓ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಾಕತ್ತರು. 500, 1000, $2000 ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು, ಹೋಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಡೈಲಿ ಬರೋದು, ಒಂದು ನೋಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ತರಕಾರಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ, ಖುಷಿ ಇತ್ತು. ಇಯರ್ಸ್ ಆಲ್ ಹಿ ಡಿಡ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಒಂದು ದಿವಸ ಅದು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ತರಕಾರಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ತರಕಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ನೋಡ್ರೆ ಆ ಕಲರ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ನೋಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅವ್ಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಇದು ನೋಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಏನೋ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇದು ನೋಟು. ಸಾಧಾರಣ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ $20 ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇದು 500 ನೋಟು. ಶಿ ಗೇವ್ ಅ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಈ ಮನೆಯದವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ಸು, ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೈಲೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ನಿಗೆ ಬರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಆರ್ಟ್. ಸೊ ಜೈಲ್ ಒಳಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜೈಲರ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಏನು ಮಾಡೋದು, ನನಗೆ ಆರ್ಟ್ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು. ಸೊ ಆಯಿತು, ಅವ್ನು ಕಲರು, ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ಸು, ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಡೇಸ್ ಆನ್ ಗೋಡ್ಸ್ ಆನ್. ಸೊ ಇವು ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದ, ಈ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನು ಜಲ್ದಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೈಲೊಳಗೆ. ಸೊ ಜೈಲರ್ ಬಂದು, ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಮತ್ತು ನಿಂಗೆ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿಂಗೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಸಜಾ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ $50,000. $50,000 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವನ ಹತ್ರ. ಅವನು ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ, $50,000 ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜೈಲೊಳಗೆ ಅಂತ. ನೀವು ಕೈದಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಹೊರಗಡೆ, ನೀವು ಏನು ಆರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಟನ್ನು $1,000 ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿ ಅವನು ಕುಸ್ಕೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಆರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ನಾ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜೈಲೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ನು ಏನು ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಅದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅವ್ನ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಮೇಡಮ್ದು ವರ್ಕನ್ನು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲಿ, ನಾ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಈ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಾ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಈ ಶೋ ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಗ್ಯಾಲರೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಲರೀಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಂಗದೇವ್ರು ಹಿಂದಾಗಿ ಈ ಜಾಗ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮಾಡಿ ಯಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೂ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೂ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಲಿಂಗದೇವ್ರು ಸರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಮೇಡಮ್. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದಂಥ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, KB ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೋ ಆಗಿತ್ತು, ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದಂತಹ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಈಗ ಗಣೇಶ್ ದೊಡ್ಡಮನಿಯವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಲೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೈ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಕಲೆ
ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ನುಡಿಯಿಂದ ಗಗನದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಕಂಡಂತಹ ಗುಬ್ಬಿಗೂ ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಗುಬ್ಬಿಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಿಜವಾದ ಗುಬ್ಬಿ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ, ಅದರ ಗರಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿಗೆ ಅಲಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ತಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕವನ, ಅದನ್ನು ಬರೆದಂಥವ್ರು ನಿವೃತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೀಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಕವನ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅವ್ರು ಬರೆದಂಥದ್ದು. ಅದು ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋದು ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ. ಆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವರು ಒಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಒಂದು ಗುಬ್ಬಿನ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳೆಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಗುಬ್ಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ. ಹೇಳಿತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಗುಬ್ಬಿ, ಕೇಳು ಗೆಳೆಯ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ಗೂಡು ಕಟ್ಟಲು ಹೆಂಚುಗಳ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಬಿದಿರುಗಳ ಗಳಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ಒಣಗಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಭತ್ತ ಕಾಳುಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಳವೂ ಇಲ್ಲ, ಚಿಟ್ಟೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಕಂಬಳಿ ಹುಳುಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗಳ ನಡುವೆ ಹೇಗಿದ್ದಾವು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಗಳು? ಕೀಟಗಳ ಓಡಿಸಲು ನೀವು ಹಾಕಿದ ಕೀಟನಾಶಕ ತಿಂದ ಕಂಬಳಿ ಹುಳುಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಆ ಕಾಳುಗಳ ಕಂಬಳಿ ಹುಳುಗಳ ತಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ಸೇರಿತು. ಅದೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಯ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿದೆ. ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಮಾಯವಾದ ಕೆರೆಗಳು, ಸುತ್ತುವರಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರುಗಳು ನಮ್ಮ ನೆಲೆಯ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿವೆ. ಹೇಳು ಗೆಳೆಯ, ಬದುಕುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಏನಾದರೂ ಮಾಡು, ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಲು ಅಂತ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕವನದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯ ಮನದಾಳವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಗುಬ್ಬಿನೂ ನಮಗೆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ. ಈ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಒಂದು ಕಲೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮನಗಳು. ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಮರೆತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಗಳು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೇನೋ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಬಂದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. Yes, we did acknowledge everybody. The guests too spoke about the artists. But I would like to take a moment to acknowledge the artists behind the stunning creations. Mrs. Mahalakshmi, though we were together for almost 9 years in the same institution, we worked from 2005 to 2014 in Acharya Pathashala Public School. We never were able to get through the creativity that you have displayed over here. As one of the chief guests suggested over here, or he depicted or analyzed it, it brings out your sensitivity. Artist brings out the heart of his or her on the canvas. And Mahalakshmi ma'am, I believe that you have brought out your heart and soul on these canvas. I would like to thank you for making this gallery much more feathery in the presence of these sparrows. Thank you ma'am, thank you so much. ಈಗ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಾವಿದೆಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರಿಂದ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ
ಶ್ರೀ CA ವಿಷ್ಣುಭರತ್ ಅಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು APS ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಎ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು APS ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ದೊಡ್ಮನಿಯವರು ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನಂತಹ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಯುತ KG ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರು ನನಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಗುರುಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ. KG ಲಿಂಗದೇವರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು. ನಾನು ಈ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕಲರವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಕಾರಣರಾದಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೂ, ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಗೂ, ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂಧು ಬಳಗದವರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗಾಯತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶಾರದಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೀರ್ತನಾ S. ಕುಮಾರ್, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.